सुने सारं सारं शुचिकनकपूटं परिददन् निचोलं कौसुम्बं कटितटपटं चारुणरुचिं बहु नारायण हैमान वरवलयके युरमुकुटान् असद्वक्त्रेन्दुर्मे ऋषि जयतु नारायण मुनि वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहास्यरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ अवतारिणे पूर्णपुरुषोत्तमाय नीलकण्ठाय घनश्यामाय नमो नमः। अवतारिणे श्री सहजानन्दाय स्वामिने नमो नमः। अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय भगवते नमो नमः। श्री गुरवे नमो नमः। बोलो स्वामिनारायण भगवान। हरे कृष्ण महाराज जय। गुरु जोगी स्वामी महाराज जय स्वामीनारायण। राणी रोहिदासनु द्विज दयी धनजी तेड़ी गयो त्याने निज भवानजी। हरिश्चंद्र एक रहिया राजनजी ते पण वेचाणो स्वपचने सदनजी। आखो कुटुंब वेर विखेर थई गयुं। राणी रोहिदास ने त्या पोतानी घेर लई गयो। हरिश्चंद्र एक रहिया राजन ने त्या ते पण वेचाणा स्वपच ने घेर गयो। हवे न बोलाय। भगवान परीक्षा भी न करता हो तो परीक्षा करनारानी धन्य छे अने पास करनारानी धन्य छे। आत्मीयता नाम न रहवा दे पासा भेड़ा कर दे परीक्षा कर्या पछी। स्वपच घेर राजा रया द्विज घेर रया रोहिदास।
तारा ते पण द्विजनो करे काम करे उल्लास तारा खांडी दिए तांदूळा पीसी दिए गोधूम आदि अन्न गोधूम એટલે ઘઉં तारा खांडी दिए तांदूळा पीसी दिए गोधूम आदि अन्न जड़ भरे वड़े करवा गांगड़ो लिपे सदना धोवे सदना रोहिदास पण ए हजरीते करे ब्राह्मण नु काम पुष्प पर्ण तृण इंधनाणे चापे चरण चारु जाम स्वपचे सोयपु हरिचंद्र ने लेवा मरदे हर मदड़े राग आपे पापना पैसो त्यारे मुकवा देवी आग त्यारे हरिचंद्र तारी है जय सौथी मोरे मसाणा दिए डोटू लेवा आलागने वड़ी पाड़े बहु बुमराणा खापणा पैसो लईस करो त्यारे ते आपीस बाळवा आयपा विना रखे आग मुको आयो छु हूँ खाड़वा खाड़वा एक ठाड़ो आग मोटू शहर मरे घणा बाळे अड़का एक एक ने हमेशा उठी दिए हड़ियो निरंत लवले सनती मड़ दे मसाण मां रड़वड़े रात ने दीना जड़ टाणे जड़ न मळे अन्न टाणे न मळे अन्न एवा काम मारा जा रया तिया गया वही कई दाना निष्कुळानंदन थाय विजय जेव कर्यु राजन निष्कुळानंद कहे निष्कुळानंदन थाय विजय जेव कर्यु राजन हरिश्चंद्र ने जे परीक्षा करी निष्कुळान साहेब बीजाथी आवी न थाय तणे अलग अलग वेचाई गया छताई दुख ने सहन करवानी शक्ति आपनार भगवान हता केवुं दुख एमांथी पसार थई गया तमने सुख मळवानुं होय ने कोई सुख जटिल है तो दुख न थाय हाथ में जतुं सुख छीनवाई गई
એક રોહિદાસ, એક રાણી, એક હરિચંદ્ર અલગ અલગ વેચાઈ ગયા. પ્રભુ તારી કસોટીની પ્રથા સારી નથી હોતી. તારા થયા એની દશા સારી નથી હોતી. ભગવાનના થાવું એક વાત તો નક્કી કરી લેવી, કષ્ટ આવશે પેલા, પછી એને સહન કરવાની શક્તિ ભગવાન પાસે માંગવી કે મને આ સહન શક્તિ આપો. મને કોઈ દી તમારો અભાવ ન આવે, તમારા આશ્રિતનો અભાવ ન આવે, ને જે કઈ કષ્ટ પડે એ સહન કરવાની મને શક્તિ આપજો. એ ભગવાન પાસે આવું માંગવું. બીજાની વાત તો જવા દે. ભગવાનના માતા પિતા જેની કેરે ભગવાને જન્મ લીધો, ભગવાનને માતા પિતા બનાવ્યા, એવા ધર્મ અને ભક્તિ. બીજી વાર માતા પિતા થયા. પહેલી વાર નંદ જશોદા દેવ દેવકીને માતા પિતા બનાવ્યા. એને કષ્ટ આવ્યું ત્યારે કૃષ્ણનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. કારાવાસમાં ભગવાનને રહેવું પડ્યું. ત્યાં ભગવાને જન્મ થયો, માતા પિતાને કારાવાસમાં. દુઃખ કેટલું સહન કર્યું. પેલા દીકરાનો જન્મ થયો, એને સિપ્પરમાં પછાડી અને પોદે પોદા કાઢી નાખ્યા. બીજાનો એક પછી એક આકાશવાણીથી 8મો મારનારો છોડી દીધા. નારદજી યુક્તિ કરી, ગણો જ અહીંથી 8મો થાય કે 7મો થાય, પાછો મારી દે. એક બે વર્ષની વાત નહીં, 14 વર્ષ સુધી રામચંદ્રજી, સીતાજી, 11 વર્ષ કૃષ્ણ ભગવાન, ભગવાનના માતા પિતા, ધર્મ અને ભક્તિ. કેટલા વર્ષ? એક 14 વર્ષ, એક 11 વર્ષ. ધર્મ અને ભક્તિ એ ઈથને વેચ્યા 18 વર્ષ. અન્ન દાંતને વેરતી હતી, અન્ન ન મળે એવું દુઃખ સહન. ભક્તિ માતા એક ફરી રોવાઈ ગઈ. દુઃખથી ન રોવાનું, મહેમાન થતા હતા ધર્મ ભક્તિની ઘેરે. કઈ હતું નહીં. ભગવાનને પ્રાર્થના કરી, રડતી આંખે. દુઃખ તો સહન કરી લેશું, પણ આંગણે અતિથિ આવે છે, મહેમાન આવે છે, ને શું ખાવા એમ પોતાથી રડાઈ ગઈ. લડાઈ એટલા માટે ગયું, આજ દિવસ સુધી મારા પતિ એવા ધર્મદેવ સિવાય હજી બીજો સંકલ્પ થયો નથી. ચિંતા એની થાય આ ગરીબાઈની અંદર બીજાનો સંકલ્પ થઈ જાય તો. આવી રીતે ભક્તિ માટે લડાઈ ગયા. ધર્મદેવ અવાજ સાંભળો, નજીક આવ્યા, માથે હાથ મૂકી
દિલગીર ન થાવ, રડો નહીં. મને યાદ આવ્યું જ્યારે આપણા લગ્ન થયા ત્યારે સસરાએ હનુમાનજી મહારાજને શરણે જવાનું કહ્યું હતું. હવે હું ઉપાય કરું છું. છપૈયા ને છોડ્યું, કાશી આવ્યા, કાશીને છોડ્યું, વાયા પડી ગયા, કાશી છોડ્યું અને પ્રયાગ આવ્યા. ત્યાં પછી રસ્તો દેખાણો. પછી હનુમાનજી મહારાજની પ્રાર્થના કરી. 3 જગ્યા તો બદલાવી. પછી હનુમાનજી મહારાજ દર્શન દઈને કીધું, કેમ મોડું કર્યું? ભૂલી ગયા? અહીંથી વૃંદાવન જાઓ, કૃષ્ણની ભક્તિ આદરો, બધું દુઃખ દૂર થઈ જાય. હનુમાનજીના આદેશથી વૃંદાવન ગયા અને ભક્તિ કૃષ્ણની કરી. સાથે ઋષિ મુનિઓ આવ્યા હતા, એ પણ દેશ દેશાંતરથી ત્યાં આવ્યા, એકબીજાએ વાત કરી. ધર્મદેવ કહે છે, તમારા દુઃખની વાત તો રહેવા દો, અમને તો અતિરેક દુઃખ પડ્યું છે. એકબીજાને આપલે થઈ નક્કી કર્યું કે આપણે કૃષ્ણનું ભજન, કોઈએ કૃષ્ણનું ભજન ચાલુ કર્યું, કોઈએ જાપ ચાલુ કર્યો, કોઈએ ધૂન ચાલુ કરી, કોઈ મંત્ર જાપ ચાલુ કર્યો, સતત ચાલુ રાખ્યું. ભગવાન કૃષ્ણ રાજી થઈને કીધું, જાઓ, તમારે ત્યાં અવતાર લઉં છું ને અસુરનો સંહાર કરું છું. પણ ધ્યાન રાખજો, આ વાત કોઈને કરતા નહીં, ભલામણ કરી. તોય થઈ ગઈ વાત. અશ્વત્થામા આગળ ઓકી નહીં કહો. ભગવાનના માતા પિતા એને પણ કષ્ટ આવ્યું. ગુરુ મહારાજ કહેતા, સ્વામી કે આપણો સંપ્રદાય છે એ શાપિત છે, એટલે પેલા કષ્ટ આવે પછી સુખ થાય. આ વસ્તુ આઈલી જ આવે. કષ્ટમાં હિંમત ન હારીએ ને તો ભગવાન રાજી થાય. હવે એ તો અગાઉ થઈ ગયું હતું. રામ ને કૃષ્ણ ને સ્વામિનારાયણ ને ધર્મ ને ભક્તિ ને આ રંતદેવ રાજા ને સ્વપચની ઘેર વેચાણા. વિચાર તો બરોબર. પણ આપણે તો નજરે જોયું છે ગુરુ મહારાજ કેટલા સમર્થ હતા. જેને ભજન કરવું હતું, ભગવાનને રાજી કરવા હતા, નિયમ પાળવા હતા. નિયમ પાળવા માટે સુખ સમૃદ્ધિ છોડીને ગામમાં આવ્યા, પીપલાણા આવ્યા. એ આદેશ થવાથી આવ્યા ગુરુ મહારાજ. ખાવામાં ઘઉં નહોતા, ઝાર હતી. ઝારના રોટલા, પાણી અને મરચું ને મીઠું સામેનું આ ભોજન હતું. 1-2 દિવસ મળ્યું હોય તો જ સમજી શકાય. 10 વર્ષ સુધી સ્વામી મીઠું, મરચું ને ઝારના રોટલા ખાધા. સામે દુઃખ સહન કર્યું.
સ્વામીના આશ્રિત એવા હરિભક્તો કે સ્વામી આવતા રહ્યો. સ્વામીની આજ્ઞા મહત્વની હતી. પીપલાણા ન છોડ્યું સ્વામી અને રહ્યા જાહેરનો રોટલો ખાય, મરચું છાશે મળતી નહીં હો ત્યારે. નાવડાથી આવે, અઠવાડિયે આવે, સ્વામી કે ઘી આવે તો એક પરી ઘી આવે ને અઠવાડિયું હાચે. અમે કહીએ કે મહેમાન આવે તેને માટે વાપરે, પોતા માટે ન વાપરે. આવું તો હરિભક્તો એ જોયેલું. એ જોગી સ્વામી એવું તપ કર્યું, એવું દુઃખ સહન કર્યું, ત્યારે ભગવાન વશ થયા, રાજી થયા. બાળ મુકુંદા સામે તમારા વચને જાઓ, રૂપિયાના ઢગલા થાય. પીપલાણા માટે ન માંગ્યું, વંથલી ગુરુકુળ કર્યું ને, એકી સાથે 40 રૂમના પાયા લેતા, 11 વીઘામાં ગુરુકુળ કર્યું. અભણ સાથે એ સમય આખો રૂમ 7000 માં તૈયાર થઈ જતો. મહારાજે પ્રેરણા કરી, એક પછી એક 40 રૂમ લખાઈ ગયા. એમાં આશ્ચર્યની બાબત તો એ હતી, પાનેલીના બાપભાઈ ઘોડાસરા ખ્યાલ આવ્યો કે જોગી સ્વામી ગુરુકુળ બાંધે છે. ગરીબાઈ માંથી બહાર નીકળતો નથી. સંકલ્પ કર્યો કે આપણે જોગી સ્વામીને એક રૂમના પૈસા આપવા છે. સ્વામી પણ, જોગી સ્વામી, મોહન સ્વામી ત્યાં જ ગયા. પેલા સણોસરાથી ત્યાં પાનેલી બાપભાઈ 7000 રૂપિયાની પોટલી બાંધીને સ્વામી પાસે મૂકી. સ્વામીએ પૂછ્યું બાપભાઈને ક્યાંથી લાવ્યા? સ્વામી વ્યાજે લેવો છું. સ્વામી કે પાછા આપી દો. મોહન પ્રસાદ પાછા આપી દો, આપણે ન જોઈએ. રીતસર બાપભાઈ નાનું બાળક રડે ને એમ રડવા લાગ્યા. સ્વામી મારી વિનંતી છે, મને સુખી કરવું હોય તો હાથ લઈ લે, મને જો દુઃખમાં રાખવું હોય તો લેતા બોન સારી ઓલા લઈ ગયો, હાથ લઈ લે. હાથ લાખ લીધા ના, 7 કરોડની મિલકત ઉભી થઈ ગઈ. પાનેલીમાં 200 વીઘાનું ખેતર, વડોદરામાં જગ્યા, વડોદરામાં કારખાનું, પછી 2-3 જગ્યાએ કારખાના, બધાય સુખી થયા. જેમ ગુણાતાન સામે આશીર્વાદ આપ્યા, દાતડીને બંધીઓ સંભાળી રાખ્યા, એમ આ કુટુંબે યાદ રાખ્યું કે જોગી સ્વામીની કૃપાથી, એ તો નિમિત્ત હતા જોગી સ્વામી, પણ મહારાજે કૃપા કરી. જોગી સ્વામી મહારાજની આજ્ઞા પાડી. દુઃખની અંદર બીજો સંકલ્પ નથી, સુખની અંદર કોઈનું લેવાનું મન નથી. એટલે જોગી સ્વામીને વચને બધું સિદ્ધ થતું.
આવું જોગી સ્વામીએ એ રંતીદેવ રાજા, એ જ રોહિદાસ, આ બધાને કેટલા કેટલા દુઃખ આવ્યા, દુઃખની અંદર હિંમત ન આવ્યા, ત્યારે ભગવાન એને વશ થયા. આપણું એવું છે, દુઃખમાં આપણે હિંમત હારી જાય ને તો ભગવાન આપણું કામ ન કરે. આજ્ઞા પાડે એને દુઃખ આવે, અને આજ્ઞા જેના થકી પડે એને દુઃખ આવે. દુઃખ તો આવે, આ એક સમજાતું નથી. નિયમ ધર્મ પાડે, આજ્ઞા પાડે, સાધુને વચન મારીએ, એને દુઃખ આવતું છે, એને આવે. ભગવાનજી કાળા સામે સણોસતા ગઈ, ગુરુકુળ નો પાયો ને પહેલી વહેલી પોચ પાડવી. સ્વામીને કે તમે જ પેલી પોચ પાડો. સ્વામીને કે જે લખવું એમાં જેટલું લખવું લખી નાખો. ગર્ભ શ્રીમંત ઘર હતું. સ્વામીને કે જે લખવું એ લખી નાખો. સામે લખ્યું બાબુ કાળા પોતાની શક્તિ પ્રમાણે આપે. જેને છૂટ મળી ન લખી નાખે, એક રૂપિયો ન લખ્યો. સામે કેટલી મહારાજની આજ્ઞા પાડવાનું તાન હશે ને. આપને કોઈ કીધું હોય જોઈએ એટલું લઈ લ્યો, આમાં હોનારત આપણે થઈ. આચાર્ય મહારાજે આખો ટ્રક ભરી મૂક્યો. સમાચાર મળ્યા જોગી સ્વામીને બહુ મોટું કષ્ટ આવ્યું. સ્વામીને સમાચાર મળ્યા કે આખો ટ્રક ભરાઈને આવ્યો. ક્યાંથી? અમદાવાદ. કોને મોકલો? આચાર્ય મહારાજે મોકલો. સ્વામી કે ગરીબોને આપો, અમારું કાંઈ નથી ગયું. સિમેન્ટ, ઘઉં, બધું તણાઈ ગયું, કાંઈ બાકી નથી. સ્વામી કે અમારું કાંઈ તણાવું નથી, ભગવાનના ભક્તોને આપો. એ સમયે વિચાર આવો એની વાત. સામે બધું તણાઈ ગયું. આ તો અમે નજરે જોયેલું, અને તમે કદાચ જોયું હોય છે આ બધું. તેથી પણ સ્વામીને સંકલ્પ નથી. આ તો વર્ષો પહેલાની વાતો છે. આ તો આપણી જોયેલી વાતો છે. કેવું કહેવાય ભીખાજી, તો વિચાર તો કર. દેવા એવા સ્વામી સિમેન્ટ જેટલી હતી બધી સિમેન્ટ પલળી ગઈ. સ્વામી બોલ્યા આ તો પાયામાં નાખવાનું છે. જયારે સિમેન્ટ આવી ત્યારે પાયામાં જ દુકાન ઢેફા થઈ ગયા. બીજા ગમે એવી વાતો કરે તો વાત મનાઈ કરે. આ જોગી સ્વામી હતા. એને વચને ગમે એવું કષ્ટ હોય તો દૂર થઈ જાય, પણ પોતાનું કષ્ટ મટાડવા માટે કોઈ દિવસ મહારાજને પ્રાર્થના નથી કરી. મહારાજને પ્રાર્થના કરી જ્યારે આચાર્ય મહારાજ મૂર્તિ પધરાવવા નહોતા આવ્યા 1 વર્ષ સુધી, ત્યારે પ્રાર્થના કરી મહારાજ જ્યારે આચાર્ય મૂર્તિ પધરાવશે ત્યારે જ પધરાવજો, અમારે નથી પધરાવ્યું. 1 વર્ષ સુધી મૂર્તિ પટારામાં રહી. એ જોગી સ્વામી આચાર્ય મહારાજ 2010ની સાલમાં મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી. પછી સ્વામીએ ભજન ભક્તિ ચાલુ કરી, જિંદગી આખી. અને કેવા મહારાજ આપને આપ્યા, ઘનશ્યામ મહારાજ. આખા સંપ્રદાયમાં ફરી આવો, ઘનશ્યામ મહારાજનું સ્વરૂપ છે એવું સ્વરૂપ ક્યાંય નથી. એવા ઘનશ્યામ મહારાજ આપને સ્વામી ભેટમાં આપ્યા.
દીક્ષા સ્થાન સ્વામી ભેટમાં આપ્યું, ઘનશ્યામ મહારાજ ભેટમાં આપ્યા. રોજ હવાર એક ફરી મૌન સામે ચાતુર્માસના નિયમ આપ્યું હતું. તમને કાંઈ પણ કષ્ટ આવે પીપલાના ઘનશ્યામ મહારાજ યાદ કરજો અને દીક્ષા સ્થાનને યાદ કરજો, જોગી સ્વામીને યાદ કરજો. તમારું કષ્ટ જતું રહેશે. ખાલી યાદ જ કરવાનું છે. પ્રાર્થના તો મહારાજને જ કરવાની છે, પણ એને યાદ કરશું, પણ અનુભવ કરીએ ને તો ખ્યાલ આવે. પણ આપણે અનુભવ નથી કર્યો એટલે આપણું કષ્ટ દૂર થતું નથી. પણ ગમે એવું કષ્ટ હોય તો પણ દૂર થઈ જાય. એવું આ ધીરજ આખ્યાન છે. જેને જેને કષ્ટ પડ્યા એવી કથાઓ બધી રહી. પછી કષ્ટ કઈ સામાન્ય નહીં. સાંભળી ન હગાય, જોઈ ન હગાય, સુણી ન હગાય એવા કષ્ટ બધાને પડ્યા, છતાં પણ એની હિંમત ન આવી અને મહારાજની ભક્તિ ચાલુ રાખી, સેવા ચાલુ રાખી. એને આજે યાદ કરે છે. એ આપણે આજે ભગવાનનું ધીરજ આખ્યાન વાંચીએ છીએ. એમાં આ કથા રંતિદેવ રાજાની કેવી કથા. કષ્ટ પડે ત્યારે આ એક ગ્રંથ યાદ કરવો, આપણું કષ્ટ જતું રહે. ભાઈ ક્યાં બધું યાદ, આપણા જોગી સ્વામીને યાદ કરી તો કષ્ટ જતું રહે છે. એને દુઃખ સહન કરી આપણને સુખ આપ્યું છે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ. સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ.